السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 17 قال: باب التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. Donc la mise en garde contre l'association et tout type de désobéissance. Bien sûr, dans le livre, nous avions vu plusieurs sortes de désobéissance et que le cheikh rahimahullah mentionne que quelques-uns parmi les désobéissances. Il n'a pas mentionné toutes les désobéissances qui existent. Et parmi les grands péchés aussi. Ici, même dans le hadith, ou la plupart des hadiths que vous avez vus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: prenez garde aux 7. Par exemple, il a mentionné le nombre 7. Pourquoi les Arabes avaient l'habitude de mentionner des nombres avant, comme dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne un nombre d'abord et puis nous mentionne les 7 parmi les grands péchés? C'est afin que la personne fasse attention et ne rate rien de ce qui va être dit après. Si la personne, elle mentionne que 6, il va dire il manque un 7e. Et cet exemple, il est dans beaucoup de hadiths. D'accord? Dans beaucoup de hadiths. Inch'Allah, c'est une chose que le cheikh va mentionner dans l'explication بإذن عز وجل. أي قال رحمه الله: الحذر والتحذير، أي أن تحذر في نفسك وأن تحذر غيرك من الشرك وأنواع المعاصي. قال: ومنها 7 الموبقات المهلكات. ثم عددها صلى الله عليه وسلم، وعددها الشيخ هنا رحمه الله. قال: وقد جاء ذكر هذه 7 في حديث واحد في صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا أي ابتعدوا واتركوا وكونوا في جانب بعيد عن الوقوع في هذه الموبقات، كما قال إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قال في دعائه وجنبني وبني أن نعبد إيش؟ الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. فلهذا الواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الكبائر وبعيدا عن كل الأسباب التي توصله إليها، لأن الله عز وجل لما نهانا عن الكبائر نهى عن الاقتراب منها واجتنابها، نهى عن الاقتراب منها. الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تمسوا الزنا، قال ولا تقربوا. فالله عز وجل أمرنا بأن نبتعد وأن لا نقترب من الكبائر وأن نجتنبها وأن نتنحى عنها. وتسمى الكبائر موبقات لأنها تهلك من يقع فيها، لأنها تكون سببا في هلاكه في كلا الدارين، في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالعقوبات والعواقب الوخيمة التي يجنيها مرتكب الكبائر، وأما في الآخرة فبالعقوبات كذلك الشديدة التي أعدها الله لهم يوم القيامة. فنسأل الله السلامة والعافية. Donc le Cheikh rahimahullah a dit il y a lieu donc de prendre garde et de mettre en garde, c'est-à-dire pour toi-même et mettre en garde les autres contre l'association et les différents types de désobéissance. Dans les 7 péchés majeurs, les 7 ruinaux, ces 7 péchés sont mentionnés dans un seul hadith cité dans les 2 recueils de Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit éviter les 7 péchés ruinaux. Les compagnons questionnèrent donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disent quels sont-ils ô messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam l'association avec Allah, la magie ou la sorcellerie, tuer l'âme qu'Allah a interdit sauf avec justice, se nourrir d'usure, aliéner les biens d'un orphelin, fuir le jour de la bataille, accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes et innocentes. Le verbe éviter signifie s'éloigner, ne pas approcher. Donc, éloignez-vous et gardez-vous à une distance éloignée d'eux pour ne pas les commettre. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, l'ami intime d'Allah alayhi as-salatu was-salam, il a dit dans l'invocation et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles, c'est-à-dire fais que je sois à une distance éloignée des idoles et de leur adoration. Par conséquent, le devoir qui incombe aux musulmans, c'est de se tenir à l'écart, se tenir très très loin des grands péchés et de toutes les causes qui conduisent à ces grands péchés et de toutes les voies qui peuvent y mener. En effet, en interdisant les grands péchés, Allah Azza wa Jalla a interdit de s'en approcher. Il a aussi ordonné de s'en éloigner et de les éviter en disant, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset,
si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits. Et il dit concernant la fornication, il n'approchait point la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas, il a dit n'approchez pas la fornication. Le musulman doit toujours s'abstenir et s'éloigner au maximum de tout ce qui pourrait le faire tomber dans tel ou tel péché. Tout ce qui pourrait être la cause de tomber dans le péché, il doit s'en éloigner. Comme il s'éloignerait de la peste. Comme il s'éloignerait de la peste. Et que l'un d'entre vous ne dise pas, moi je suis fort, j'ai une foi costaud et solide, je peux la mettre à l'épreuve. Hein? Comme j'ai déjà entendu certaines personnes me dire ça et me dire, moi je vais aller à tel endroit où il allait y avoir beaucoup de... et je ne tomberai pas dedans. Malheur à lui. Allah, il est tombé dedans. Ouais. Le musulman doit s'écarter de ce genre de... tous les endroits où tu sais qu'il y a des péchés qui vont être commis, toi tu dois t'en écarter et t'en éloigner. Et la règle concernant le blâmable, car il nous est ordonné de le changer, le blâmable, n'est-ce pas? Et c'est quoi le blâmable? C'est quoi pour vous le blâmable? Tout ce qui est interdit. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Donc la règle concernant le blâmable, c'est soit tu peux le changer avec tes mains ou ta bouche ou ton cœur, soit tu te changes toi, tu t'éloignes. Al-qa'ida fil munkar, imma an tuzilahu ou an tazula anhu anta. Ça c'est une règle. Personne ne va dire non mais moi, alhamdoulilah, je risque rien, je vais y aller, c'est moi je vais les appeler, Inch'Allah, ils vont revenir, Inch'Allah, à la vérité. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais si ce n'est pas toi qui vas plutôt suivre leur chemin et t'égarer avec eux? Et le salut ou la sécurité, Wallah, elle n'a pas de prix. Le fait de se mettre à l'abri et de s'éloigner de toute ambiguïté, d'éviter que l'ambiguïté rentre dans ton cœur, ça n'a pas de prix. Car une fois qu'elle est rentrée, en général, c'est très très difficile de la faire sortir. C'est très très difficile. Wallah musta'an. Donc, le cheikh dit les grands péchés sont appelés mubiqat, péchés destructeurs, car ils entraînent la perte de leurs auteurs ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-là, dans ce bas monde, la personne ou les personnes qui les commettent périssent par les sanctions et les conséquences néfastes qu'auront à récolter leurs auteurs. Dans l'au-delà, ils périssent par les terribles châtiments qu'Allah Azza wa Jalla leur a réservés le jour de la rétribution. قال السبع الموبقات هذا فيه اهتمام بالأمر لأنه لما ذكرها ذكر في أولها أنها سبع فلو عددتها بعد 6 فإنك تقول في نفسك تبقى واحدة ولو لم يذكر في أولها أنها 7 ربما فاتك بعضها ولم تنتبه. يقول الشيخ وهذا من فائدة ذكر العدد في أول الحديث بل جاء ذلك في كثير من الأحاديث لأنه يعين على ضبط العلم وإتقانه. ثم إنه ليس هذا حصر للكبائر في هذا العدد وكذلك كما ترون أن العلماء يفعلون نفس الشيء. مثلا لما ذكر أهل العلم أركان المتابعة قالوا أنها 6. لماذا ذكروا العدد؟ حتى يسهل عليك حفظها
فأنت إذا ذكرت 5 تقول تبقى لي واحدة نسيتها. وكذلك أركان لا إله إلا الله وشروطها، العدد يذكره العلماء حتى يسهل على طلاب العلم حفظ هذا العلم وإتقانه. أنت إذا كنت تعرف أن شروط لا إله إلا الله 7 وذكرت 3 تقول ينقصني 4، لا، فستبحث عنها. أما إذا حفظت فقط 7 دون أن تذكر العدد، دون أن تعرف أنها 7، لعلك تنسى بعضها ولا تنتبه. واضح؟ Les savants, cette habitude qui a été prise de l'enseignement justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de mentionner un nombre afin de faciliter l'apprentissage à l'étudiant en sciences, comme par exemple les piliers de la ilaha illallah ou ses conditions. Si l'étudiant en sciences ou si le musulman ne retient pas que les conditions sont au nombre de 7, il se peut qu'il n'en retienne que 3, il ne se rend pas compte qu'il lui manque encore 4. Mais s'il retient le fait qu'il y a un nombre précis que les savants ont mentionné, qu'elles sont au nombre de 7, s'il mentionne 5, il sait qu'il lui manque encore 2. Donc il va repartir les chercher dans le livre et essayer de les mémoriser. Ça lui facilite la mémorisation. Voilà. Donc cette façon de faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ici dans ce hadith et dans beaucoup d'autres hadiths. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ma communauté se divisera en 73, il y a toujours un nombre où la foi se divise de plus de 63 branches ou 70, c'est ça? Par exemple, ces nombres-là sont mentionnés dans beaucoup de hadiths. Et les savants, alhamdoulilah, utilisent la même méthodologie et le même enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans ces hadiths. قال الشيخ وهذا من فائدة ذكر العدد في أول الحديث. ثم إنه ليس هذا حصر للكبائر في هذا العدد، لأنه جاءت أحاديث أخرى فيها التنصيص على أعمال أخرى أنها من كبائر الذنوب، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. عقوق الوالدين وشهادة الزور غير موجود في الحديث الذي معنا. الموجود؟ لا، ما ذكرهم هنا، لكن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهما من الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبائر هي أكثر من 7 بكثير، بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تجاوزت 70، هي أكثر من 70، بل جاء عن غيره أنها تجاوزت 150 وأكثر. فالعلماء يذكرون هذا فقط من باب التنبيه، ليس من باب الحصر، باب التنبيه وضرب المثال، لكن ليس من باب الحصر. يعني الكبائر ليست 7 فقط وليست 70 فقط، بل هي أكثر من ذلك. لكن كيف نعرف الكبائر؟ تعرفون؟ نعم. Il y a 3 signes. 3 ou plus, mais parmi les signes, en tout cas, c'est le fait qu'il y ait une malédiction dessus. نعم. Et les autres malédictions ou bien châtiment, c'est annoncé avec un châtiment. نعم. Si elle ne fait pas partie de notre communauté, c'est aussi. طيب، اللهم بارك. Inch'Allah, le cheikh il va les mentionner dans le livre. Et je voulais juste voir si vous avez un peu une petite idée de ça. Donc là, il y a une façon
il y a des signes qui nous montrent que tel péché fait partie des grands péchés ou pas. Il y a des règles que les savants, en lisant le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit d'un grand péché, ou Allah Azza wa Jalla dans le Coran, quand il s'agit d'un grand péché, il utilise des termes un peu différents que pour les petits péchés. Inch'Allah, nous allons les voir aujourd'hui. قال وأهم ما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب معرفة ضابط الكبيرة الذي به يتميز عن الصغيرة. هنا انتبه عبد الرحمن. قال وهو كل عمل صدر أي قدم بلعن أو حرمان من دخول الجنة أو وعيد بدخول النار أو بذكر سخط الله عز وجل وعقابه أو بلعن فاعله أو نفي الإيمان عن فاعله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يفعل كذا. فهذه كلها من العلامات على أن هذا الفعل أو هذا الأمر كبيرة من الكبائر. ثم علامة أخرى، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كبيرة، مثل الحديث قال من أكبر الكبائر، فهذا يدل على أنها كبيرة. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الفعل فعله من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث الإشراك بالله، قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نص في صدر الحديث على أن هذه الأفعال هي من أكبر الكبائر، فهذا أيضا دليل على أن الفعل من أكبر الكبائر. Donc le Cheikh rahimahullah a dit les 7 descripteurs. Cela montre l'importance accordée à cette question, car dès le début, il a dit qu'ils sont au nombre de 7. En effet, en les énumérant toi-même et en comptant 6, tu te diras qu'il en reste un. Mais s'il n'avait pas dit préalablement qu'elles sont au nombre de 7, il se peut que tu en rates certains sans t'en apercevoir. Donc cela montre donc l'utilité de citer le nombre au début du hadith, comme cela est le cas dans de nombreux autres hadiths, car cela permet de mémoriser les textes avec précision. Donc, est-ce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans ce hadith qu'il y a 7 péchés capitaux, est-ce que cela signifie qu'il n'y a que 7 péchés, qu'il n'y a que 7 grands péchés, ou il y en a d'autres? Il y en a plus. Vous êtes sûr? Ouais. D'accord. Le cheikh dit, rahimahullah, cependant, cela ne limite pas le nombre des grands péchés à ce chiffre, car il y a d'autres hadiths où il est fait mention d'autres méfaits comme étant des péchés majeurs, comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne vous informerai-je pas sur le plus grand des péchés majeurs? Si au messager d'Allah répondirent, c'est-à-dire les compagnons, il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'association avec Allah, le manque de respect aux 2 parents et le faux témoignage. Et ici, on note bien que le manque de respect envers les 2 parents et le faux témoignage n'est pas mentionné dans le hadith que le cheikh a mentionné au début. Donc déjà ici, ça nous fait 9. Hein? À part l'association, elle a été mentionnée dans
le premier. Mais les deux derniers n'ont pas été mentionnés dans le hadith précédent. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit que les grands péchés sont au nombre de 70. Et d'autres ont dit qu'ils sont au nombre de plus de 160 ou 150. Le but, donc, ce n'est pas de dire qu'il y a juste 70 grands péchés ou 160. Mais le but, c'est juste d'attirer notre attention à nous sur les exemples de ces grands péchés. Il y en a beaucoup. Et le cheikh, au début de ce chapitre, il avait mentionné un livre qui est très important, le livre des grands péchés de l'imam al-Dhahabi. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce livre, ou au moins vous avez déjà entendu parler de ce livre, les grands péchés. Et ça, c'est des sujets qui intéressent beaucoup les gens. Dès qu'ils le voient dans la bibliothèque, ils voient le titre, hop, les grands péchés, la fin des temps, hop, les signes de la fin des temps. Et ça, c'est des titres qui, Allah al-Musta'an. Donc, la chose la plus importante dont il faut tenir compte ici, c'est de connaître les critères par lesquels on distingue et on fait la différence entre un grand péché et un petit. En effet, tout acte précédé par, là, le chef va mentionner quelques formules que je vous invite à les retenir, barakallahu fikum, afin de différencier le grand péché du petit. Si tu vois que soit à la fin du hadith ou au début du hadith, la parole est précédée par la malédiction, leur malheur à celui qui fait telle chose. Hein, vous avez combien de hadiths entre au paradis? Le professeur sallam, par exemple, dans certains hadiths, celui qui fait ça n'entrera pas au paradis. Cette phrase, cette formule prouve que le péché mentionné est un petit péché, un grand péché, ou la menace d'entrer en enfer. Professeur sallam, ou Allah Azza wa Jalla dans le Coran, parfois, dit celui qui commettait l'acte rentrera en enfer, ou rentrera éternellement en enfer. Hein? La colère. Hein? La colère. Hein? La colère d'Allah. Qui peut me donner un exemple? Dans le verset فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Là, il y a les trois dans un seul verset. Et le châtiment du Seigneur. Donc, et l'annonce de la malédiction pour celui qui fait un tel ou un tel acte, l'annonce de négation de sa croyance, ou encore l'expression ne fait pas partie de nous celui qui fait telle chose. Le prophète sallam dans plusieurs hadiths dit ne fait pas partie de nous celui qui fait telle chose. Ou la négation de la foi, le fait que le prophète sallam dit n'est pas croyant celui qui fait telle chose. Hein? Ceci prouve que le péché mentionné dans le hadith est un péché mineur. Majeur ou mineur? Un péché. Le prophète dit l'association avec Allah, le manque de respect des parents, ils le font témoignage. Le plus grave de ces péchés est lequel? Est-ce? L'association. أخطر الكبائر وأشدها ضررا على المرء الشرك بالله. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم العبادات ما هي؟
التوحيد. في الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم التوحيد، وفي النواهي يقدم الشرك. لماذا؟ حتى يبين للناس أن هذه العبادة توحيد الله عز وجل هي من أسمى وأعلى العبادات، بل من أجلها خلقت السماوات والأراضين، من أجلها وجدت السماوات والأراضين. وما خلقك الله عز وجل يا عبد الله إلا لتحقيق هذا التوحيد. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ففي باب الأوامر يقدم أعظمها وهو التوحيد، وفي باب النواهي يقدم أخطرها وهو الشرك، كقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالله عز وجل قدم إيش؟ ماذا قدم في الآية؟ الشرك بالله، ثم جاء بعدها قتل النفس، وبعد ذكر الزنا. وفي سورة الإسراء قال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر بعده جملة من النواهي، لكنه قدم النهي عن الشرك، فالشرك هو أعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم وأشنع المعاصي، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في وصية لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسماه الله عز وجل ظلم، فهو من أعظم الظلم. والله ما اقترف ذنب على هذه الأرض أعظم من الشرك بالله. كيف تجعل لله ندا وهو خلقك وهو الذي يرزقك ويحميك، فكيف تشرك به وتجعل له ندا؟ تعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. الشرك، ما هو الشرك؟ نعم. تسوية غير الله مع الله في خصائص الله. نعم، في خصائص الله وحقوقه. تسوية غير الله مع الله في ما هو من خصائص الله وحقوقه سبحانه وتعالى، كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك. الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمشركون يوم القيامة يقولون إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، أي سووا بين هؤلاء المخلوقين وبين الخالق سبحانه وتعالى. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله مع الله سبحانه وتعالى في خصائصه أو بعض خصائصه أو في حقوقه سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله سبحانه وتعالى في شيء من حقوق الله كان من المشركين، وكان من أعظم الظالمين، وكان مرتكبا لأكبر الكبائر وأعظم الظلم وأشد الموبقات. نسأل الله السلامة والعافية. Donc le plus grave et le pire des péchés majeurs est l'association avec Allah. Voilà, le chef dit, voilà pourquoi le professeur sallam l'a cité en premier. En effet, en termes de commandement, quand le professeur sallam nous commande quelque chose, ou Allah Azza wa Jal, c'est toujours le plus important d'entre eux qui est cité en premier, à savoir, dans les ordres, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en termes d'interdiction, c'est la pire d'entre elles qui est citée, la première, à savoir l'association
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux, et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf avec justice, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. La première chose qui a été citée ici dans le verset, c'est quoi? L'association. Hein? L'association. L'association. Et puis Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, il dit, n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Ensuite, il a cité un certain nombre d'autres interdictions, mais il a cité en premier lieu l'interdiction de l'association. Donc l'association est donc le pire et le plus terrible des péchés majeurs destructeurs. C'est le péché impardonnable et c'est aussi le plus injuste des injustices et la pire des désobéissances, comme Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et Luqman alayhi salam a dit à son fils, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ici, le chef dit, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que Allah ne pardonne pas l'association, qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, certes, Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Et ici, Allah Azza wa Jal dit qu'il ne pardonne pas le grand péché. Dans l'apparence, il y a une contradiction. Je dis bien dans l'apparence. Car il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la religion, il n'y a pas de contradiction. Allah pardonne tous les péchés, même l'association. Celui qui se repent. Celui qui fait taouba. Celui qui se repent. Si par exemple il a fait l'association, il fait taouba, et il ne recommence plus, il donne les conditions à taouba, voilà, il pardonne. Donc si quelqu'un commet l'association, se repent, d'un repentir sincère, Allah lui pardonne ou pas? D'après Ibrahim, il nous dit qu'Allah lui pardonne. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Allah il dit je ne pardonne pas l'association. Comment vous dites que... Celui qui meurt dessus. Ah oui, tant que tu as envie. Pardon? Tant que tu as envie, tu fais taouba, et tu ne recommences plus. Tant que tu as envie, tu fais... Tu ne meurs pas là-dessus. Tu ne meurs pas là-dessus, Allah il te pardonne. Tu fais taouba et... Qui dit non? Moi je dis oui. Je t'écoute. Allah il peut pardonner son esprit, son majeure. Vu qu'on parle d'unicité, je vais être très, comment dire, pointu sur les mots qu'on peut employer. On ne peut pas dire je ne pense pas qu'Allah puisse. Allah peut. Car il peut tout faire. D'accord. Donc, toi, pour toi, Allah, si la personne commet l'association, Allah ne lui pardonne pas. Non, on est là pour apprendre. D'accord. Au contraire, vaut mieux se tromper ici qu'ailleurs. En fait, s'il meurt dessus, il ne lui pardonne pas, mais tant qu'il est en vie, il est dans les conditions de la tauba et du coup, il peut se repentir, comme il a dit. Donc, vous êtes tous d'accord avec Ibrahim et le frère, il n'est pas d'accord. Parce que quelqu'un qui est chrétien se convertit, il a fait la situation majeure. Si c'est converti, il meurt sur une tauba. En fait, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Je réponds aux frères, les frères, ils ont raison. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas l'association
à celui qui meurt sur l'association. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas commis de péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la parole d'Allah, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole des savants, comme Allah nous l'a dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, dans tout cela, le Coran, la Sunna, la parole des savants, la parole des compagnons, il y a des paroles qui sont claires, il y a des paroles qui sont équivoques. Il y a des versets qui expliquent d'autres versets. D'accord? Ils ne sont pas en contradiction. Comme ici, le verset où Allah Azza wa Jal dit, certes, Allah pardonne tous les péchés, il est général. L'association, car Allah dit, ne pardonne pas l'association, mais il pardonne ce qui est moindre à ce qu'il veut. Ce verset est spécifique. On est bien d'accord. Celui-ci, les savants disent que Allah il ne pardonne pas à celui qui commet l'association s'il meurt sur cela. S'il meurt sur cette association. Mais s'il se repent et revient à Allah Azza wa Jalla et délaisse cette association, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne cela. Ça va, Abdelrahman? Donc l'association consiste à quoi? Pas regarder le livre. Adorer autre qu'Allah, par exemple. Adorer autre qu'Allah. D'accord? C'est quoi l'association? Le fait de lier l'adoration avec Allah, enfin, le fait d'adorer avec Allah et de mettre au même niveau. Le fait d'adorer avec Allah et de mettre la personne au même niveau. Chez les chrétiens, certains disent, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps justement, à Issa, en fait, ils disent Jésus, Allah et le Saint-Esprit. En fait, ils mettent tout le monde au même piédestal, c'est-à-dire au même niveau. Ça, c'est de l'association. Ils associent Allah à Jésus et ils associent. Ouais, qui peut nous lire là, ce qui a marqué dans le livre? Barakallahu fikum. Tu n'as pas. C'est ça le problème. C'est que vous ne prenez pas le livre. C'est important d'avoir un support. Pourquoi? C'est plus facile déjà pour suivre, hein, et pour retenir. Et même parfois, il se peut que on te dit telle chose, il faut la retenir. Toi, tu as juste à surligner là, ce qu'il y a à retenir ou marquer dessus. Et ça ne va pas se perdre. Et prendre note dans ton livre, les notes vont rester là. À chaque fois que tu vas rouvrir ton livre, tu vas retrouver les notes, tu vas te rappeler. Ah, je me rappelle quand tel frère il a dit ça, ou tel chef a dit ça. Tu vas t'y trouver facilement. Le fait de noter dans le carnet va se perdre à un moment donné. Ou la feuille, elle va se perdre. C'est bien si tu t'organises. Ça aussi, ça s'apprend. Comment prendre des notes. Parce qu'au début, quand on est dans un cours, on prend des notes, on les prend de manière un peu brouillon. C'est un brouillon qu'on fait. Quand on rentre chez soi, on les refait au propre. C'est ça qu'il faut faire à la base. Et le mieux, c'est d'avoir, par exemple, un gros carnet pour la croyance, un gros carnet pour le fiqh, un gros carnet pour la biographie, et ainsi de suite. Quand c'est une note qui concerne la croyance, je prends celui de la croyance et je note dedans, et je note tel livre et telle page, et tel auteur. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire normalement. Au minimum, tu prends un livre, tu as des petites notes dessus. Tu fais des petites notes de manière à ce que tu te rappelles ce qui a été dit. Après, alhamdoulilah, Allah facilite aujourd'hui beaucoup de choses, même si on ne peut pas le faire là de suite. Vous pouvez revenir à l'enregistrement dans le canal et prendre des notes par la suite. Ça, c'est parmi les facilités d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions et nous le louons pour ça. Donc, je disais, qui c'est qui va nous lire le petit paragraphe?
Le frère, Fadda. L'association consiste à rendre égal un autre avec Allah dans un de ses droits, que ce soit dans l'invocation, l'émulation, les vœux pieux, l'imploration de secours ou dans tout autre type d'adoration. À cet égard, Allah Azza wa Jal a dit. Continue. C'est parti de lancer, on t'écoute. En français. Dit, en vérité, ma salat, prière, mes œuvres de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui l'associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à Muhammad. Donc, c'est quoi l'association? Sans regarder dans le livre, qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as lu? C'est de rendre égal à Allah dans l'adoration, que ce soit dans les vertus, avec les vertus de l'immolation, l'adoration, je sais pas du tout. Oui. Hein? Voilà, c'est surtout dans la restauration, mais après, je ne sais pas si le mentionne le chef, mais ça peut aussi se faire d'autres manières, par exemple, mettre un autre égal à Allah dans le fait de gérer l'univers, dans ce cas-là, dans la rububiyya. Ça, en France, c'est comme chef. Je veux dire que là, c'est de penser qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Allah qui a une puissance, qui a une force. Je reviens vers ça. Hein? Le fait de donner un des droits d'Allah autre que lui. Non, le fait de donner un des droits à Allah, une des spécificités d'Allah Azza wa Jal, un autre que lui. Hein? Ou de prendre quelqu'un d'autre comme égal à Allah Azza wa Jal. Cela peut être dans les trois types d'unicité qui sont en français. Il y a l'adoration, les noms et les attributs, et la seigneurie. La seigneurie, l'adoration et les noms et les attributs. Non. Une personne qui invoque soi-disant un saint dans une tombe, quel type d'association elle commet parmi les trois là? Seigneurie, adoration et noms et attributs. Adoration. Hein? Non. Si elle invoque cette personne, elle tombe dans quel type d'association, dans quel type d'unicité? On a dit qu'il y a trois types d'unicité. Bien d'accord. L'unicité de la seigneurie, Tawhid Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, l'adoration, et l'asma wa sifat, les noms et les attributs. Hein? Dans les trois. C'est sûr que pas tromper. Attends, Adoration. l'adoration. Dans les trois. Ça dépend de ce que la personne lui demande. Non, dans les trois. Dans les trois. Les noms et les attributs, maintenant, c'est vu que tu as dit dans les trois. Comment dans les noms et les attributs? Parce qu'il y a des noms, par exemple, celui qui guérit, Shifa, du coup, si tu demandes la guérison à Allah, c'est-à-dire que c'est dans cette catégorie-là. Ouais, mais je veux que tu pousses plus loin. Avant même de guérir. Demander de l'aide. C'est Allah qui exauce. Je veux avant ça. Le faire. Ouais. Tu as levé la main? Ouais, la demande de secours, j'allais dire. La demande de secours avant ça. C'est vu que la personne est là-bas, qu'elle procède l'audience qui entend. Exactement. L'attribut de. Déjà, pour elle, ça veut dire cette personne, dans sa tombe, elle entend déjà tout ce qu'il y a autour d'elle, alors qu'elle n'entend rien. Hein? Et ça, c'est une des spécificités d'Allah. C'est lui qui entend tout, il sait tout. Et dans la seigneurie, qu'elle pense que cette personne peut gérer ce monde. Alors, le seul qui gère ce monde, c'est Allah Azza wa Jal. Et l'adoration, l'invocation. L'invocation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, l'adoration et l'invocation. L'invocation fait partie des plus grandes des adorations. D'accord? Donc, le chef dit l'association consiste à rendre égal un autre avec Allah dans un de ses droits, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans l'invocation, l'immolation, les vœux pieux, l'imploration de secours ou dans tout autre type d'adoration. À cet égard, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, dit en vérité ma salat, dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui l'associé,
et voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Et voilà pourquoi quand les gens de l'enfer entreront en enfer, les associateurs diront le jour de la rétribution, ils diront par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Donc, eux, ici, ils avouent qu'ils ont pris ces gens-là, qu'ils ont adorés comme égal à qui? À Allah Azza wa Jalla. Donc, celui qui rend un autre égal à Allah dans quoi que ce soit des droits d'Allah sera donc du nombre des associateurs et sera parmi les pires des injustes et aura commis le plus grand des péchés majeurs, la plus grave des injustices et le plus terrible des péchés destructeurs. Avez-vous des questions concernant ce qui a été vu dans ce livre maintenant? Sinon, non. Savoir si je peux- si quelqu'un fait de l'association par ignorance, involontairement, parce que oui, mais ça, est-ce que ça fait partie comme si c'était de l'association? Oh là là, Mais oui, mais c'est sûr. oh là là, oh là là. Tu peux répéter cela? Si quelqu'un fait de l'association mais par ignorance, sans savoir Si que- quelqu'un fait de l'association, mais par ignorance, sans s'en rendre compte. c'est quoi? Est-ce qu'il sort de l'islam ou pas? C'est ça ta question? Oui, d'après vous. Et pourquoi? Si oui, pourquoi? Si la réponse est non. Ouais. Si la personne est ignorante, elle peut être excusée. Il peut être excusé, pourquoi? Elle peut être excusée parce que moi, il ne savait pas et ça C'est quand je dis bois de l'eau, pourquoi? C'est de l'eau, parce qu'il a soif. Non, c'est pas ça. Je veux une preuve. Tic-tac, tic-tac. On laisse un peu le... un verset ou un hadith, je ne sais pas, mais je sais en tout cas que les savants ils parlent sur le fait. D'accord? Parce qu'il y a un hadith, le prophète sallam, il a dit qu'il pardonne, Allah il pardonne l'ignorance. Ce qu'on fait par ignorance, par excuse et par. Je ne me rappelle plus. Par ignorance, par. Hein? Dans le cas, ah oui, C'est quoi le hadith? ça me ferait pardonner à ma communauté l'oubli, parce qu'elle est faite par contrainte. Est-ce qu'il y a l'ignorance dans le hadith? Oui. Hein? Vas-y, finis. الخطأ والإكراه والنسيان. Après, vous êtes sûr qu'il y a l'ignorance dans le hadith? Non. Moi, vous êtes sûr ou pas? Hein? Non. Il y a pas une différence chez les savants, parce que vous avez vu que les savants ils vont dire qu'il faut lui apporter la preuve. Et après, on peut dire que c'est le micro-pas et d'autres dire que c'est le micro. Ouais. Je réponds de manière courte et j'espère que ça sera suffisant, juste par rapport au temps. Les compagnons qui étaient avec le prophète sallam, qui lui ont demandé ce qu'on appelle à l'époque les kuffars, ils avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leurs armes. Ils espéraient avoir la bénédiction de cet arbre. Donc, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwar kama lahum dhata anwar. Ils lui ont demandé qu'il leur accorde le même arbre, comme les kuffars, ils avaient un arbre. Le prophète sallam, il leur a dit par Allah, vous avez dit la même parole que les enfants d'Israël ont dit à Moussa alayhi salam. Donne-nous un seigneur comme ils ont un seigneur. C'est une parole de mécréance. Hein? Est-ce que le prophète sallam leur a dit, vous devez refaire l'attestation et faire... Oui, il les a excusés par l'ignorance, parce qu'ils ne savaient pas. Il les a excusés.
Ça fait sortir de l'islam. Il y a une différence entre l'acte de mécréance lui-même, le jugement général, quand Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait ça a mécru, ça c'est le jugement général. Il y a une différence entre le général et le spécifique. D'accord? De manière générale, celui qui se prosterne devant une tombe a mécru. Ça, c'est le général. Le spécifique, non. Quand je dis spécifique, par exemple, si on dit tel, le fils d'un tel, il s'est prosterné devant une telle tombe, est-ce qu'il est mécréant? Ça va, ils vont te dire celui qui se prosterne devant une tombe, il a mécru. Mais lui, il faut par contre l'amener devant les élites des savants. Que eux vont voir s'il y a toutes les conditions, si elles sont réunies, et s'il n'y a aucun empêchement. Je vous donne un exemple pour les conditions. Parmi les exemples, la science, les conditions. La science, le savoir. Le fait de faire l'acte volontairement. La raison. Par exemple, les empêchements, ce sont les contraires des conditions en général. Donc, si on dit la science, le contraire de la science, c'est l'ignorance. Si la personne était ignorante, on l'excuse par son ignorance. Al-Qasd, le fait de faire la chose volontairement. Pourtant, la personne, elle ne l'a pas fait volontairement. Elle ne savait même pas qu'il y avait une tombe. Et si elle est venue, elle a prié. Elle a vu, je ne sais pas moi, une pierre là, s'il dit c'est ma sutra, je viens, je prie. D'accord? La raison. Pourtant, elle était saoule, elle n'avait pas toute sa tête au moment où elle a fait ça. Tout ça, ça rentre dans les empêchements. Ou peut-être que, comme le hadith que le frère a mentionné tout à l'heure, le fait qu'on les contraint à faire la chose. Et ça va, il va dire, peut-être que la personne va dire, moi, on m'a téléphoné, on m'a donné, j'ai entendu mon fils au téléphone, on m'a dit, si tu ne fais pas telle ou telle chose, je tue ton fils, par exemple. Donc, il l'a fait sous la contrainte. Et lui, il est pardonné. D'accord? Et il y a le livre de Cheikh Mohamed Bazmoul, Hafizahullah, l'explication des annulatifs de l'islam. Ce livre, au début, le Cheikh a mentionné les conditions et les empêchements. Et quelques règles concernant justement le fait de dire quand on dit que telle personne a la mécru de manière générale et de manière spécifique. J'espère que ça a répondu à ta question. Hein? Celui qui délaisse l'apprentissage de la science, est-ce qu'il a. Il commet un péché. Hein? Est-ce que c'est un annulatif de l'islam? Ce n'est pas un annulatif de l'islam. Mais il commet un péché. Celui qui apprend pas sa religion commet un péché. Et celui qui adore Allah sans science a une des caractéristiques des chrétiens. Hein? Alors que lui, dans toutes ses prières, il dit, dans Surat al-Fatiha, il dit quoi à la fin de la Surah? Guide-moi vers Ihdina as-sirat al-mustaqim, vers le ton droit chemin, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère et les égarés. Ceux qui encourent la colère d'Allah sont les juifs. Et les égarés, c'est qui? Les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont égarés? Car ils adoraient Allah sans science. Les juifs, ils avaient de la science, mais ils ne la mettaient pas en pratique. D'accord? Ils ne mettaient pas en pratique. Donc, celui qui apprend et qui ne met pas en pratique, il encourt la
Colère d'Allah. Celui qui adore Allah sans science, il fait partie des égarés. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Donc, apprendre sa science est une obligation. Celui qui a la possibilité d'apprendre et qui ne le fait pas commet un péché. Même si il est certainement excusé par son ignorance, mais il commet un péché en étant resté ignorant et parce qu'il n'a pas fait de cause pour apprendre sa religion. Ouais. Du coup, ce qui lui incombe d'apprendre, c'est les obligations, c'est bien ça. Tout ce qui est obligatoire pour lui. La science, elle se divise à deux types. Il y a ce qui est obligatoire pour tout musulman et il y a ce qui est obligatoire pour une partie de la communauté, pas pour tous les musulmans. C'est-à-dire, si une partie le fait, alhamdoulilah, les autres ne commettent pas de péché. Maintenant, si personne ne le fait, tout le monde commet le péché. Comme la prière mortuaire. La prière mortuaire, si deux personnes font la prière sur la personne, alhamdoulilah, cela est suffisant. Maintenant, si personne ne fait la prière mortuaire sur cette personne, par contre, là, tous les gens de l'entourage, ils commettent un péché. Car prier sur lui, c'est une obligation. Mais si une partie le fait, cela exemple l'autre partie de le faire. Ce n'est pas obligatoire pour les autres. Dans certaines adorations, c'est pareil. On avait déjà mentionné par exemple le pèlerinage. C'est obligatoire d'apprendre tout ce qui a trait au pèlerinage pour celui qui a la capacité d'aller faire le pèlerinage. Du moment où il a la capacité, ça devient une obligation pour lui. Que ce soit capacité financière ou physique. Du moment où il a les moyens de le faire, ça devient obligatoire pour lui d'y aller. Donc, ça devient obligatoire pour lui d'apprendre tout ce qui a trait à cette adoration. La prière. Celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, ce n'est pas une obligation pour lui d'apprendre tout ce qui concerne cette adoration. Mais du moment où il a atteint la puberté, ça devient pour lui obligatoire. Parce que la prière, à partir de là, devient obligatoire pour lui. D'accord? Donc, il y a une partie qui est obligatoire pour tout le monde. Tout ce qui a trait à la croyance, de manière générale, est obligatoire pour tout le monde. Certains détails, ce n'est pas obligé que tout le monde les apprenne. D'accord? Mais c'est meilleur. D'accord? Ce qu'il va être utile maintenant, ce que tu vas mettre en pratique maintenant, ça c'est obligatoire pour toi de l'apprendre. Ça c'est obligatoire pour toi de l'apprendre. Si la prière est une obligation pour toi, il est obligatoire pour toi d'apprendre tout ce qui est relatif à cette adoration. Si le jeûne est obligatoire pour toi, c'est pareil. Si la zakat al-mal, le fait de sortir l'aumône est une obligation pour toi, donc il est obligatoire d'apprendre cette science-là, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, celui qui apprend pas l'arabe, comment péché? À la base, l'apprentissage de la langue arabe, en lui-même, à la base, il n'est pas obligatoire. Mais il est devenu obligatoire. Pourquoi? Pour apprendre la science. Parce que tu ne peux apprendre cette science que par le biais de la langue arabe. Et la règle, elle dit, tout ce qui est obligatoire, le moyen de l'atteindre, lui aussi devient obligatoire. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc, vu que l'apprentissage de la science est une obligation, et pour l'apprendre, tu as besoin de la langue arabe devient donc une obligation pour toi. Voilà. Mais à la base, ce n'est pas une obligation. Certes, certains vont dire, mais je peux apprendre avec d'autres langues. Tu ne pourras pas tout apprendre en français. Et la traduction, il y a du bien et du mauvais dedans. Le bien, c'est que certes, ça facilite pour certaines personnes.
Mais l'inconvénient, c'est que toi, tu vas te baser, tu vas mettre un intermédiaire entre toi et cette science qui est le traducteur et la langue par laquelle sont traduits ces textes-là. Sachant que le traducteur, il va te traduire selon ce qu'il a compris lui et avec le vocabulaire qu'il a lui, qui n'est pas forcément ce qui évolue dans la parole du cheikh ou la parole d'Allah ou la parole du prophète sallallahu. D'accord? Lui, il va t'expliquer d'où vous avez trouvé que Wallah, et beaucoup de maisons d'édition, les traductions, elles sont catastrophiques. Elles sont catastrophiques. Les gens traduisent du mot en mot. Pour pouvoir traduire un livre ou un texte, il faut d'abord maîtriser la science concerne le sujet, toi, que tu vas traduire. Il faut le maîtriser. Il faut savoir, faut que tu aies l'habitude avec ce chef, voir comment lui, il a l'habitude de parler et qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit telle ou telle chose. Parce que des fois, le chef, il dit une chose, il n'y a que ses élèves à lui, les gens proches de lui, qui savent. Lui, le chef, il veut dire ça parce qu'ils ont l'habitude avec lui. Et qu'une autre personne, elle entend la même parole, elle dit, mais c'est grave ce qu'il dit, le chef. Alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il veut dire. C'est pour ça que ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre les choses selon le sens qu'Allah a voulu son messager. Pas selon le sens que nous, on a compris. Le sens qu'Allah a voulu son messager. Et toi, quand tu traduis, tu dois traduire selon le sens que le cheikh lui-même a voulu. Des fois, ce n'est pas exactement tout ce qui est. C'est pas exactement ce qui est dit dans sa parole. Comme on dit, il faut savoir un peu lire entre les lignes. Et quand tu sais, par exemple, que tu as fait tel livre, c'est-à-dire Fath al-Majid, Sharh Kitab Tawhid avec tel cheikh. Et là, tu écoutes un autre livre qui est un livre de Tawhid aussi avec le même cheikh. Mais ici, il dit une parole qui te paraît un peu, qui peut vouloir dire, qui peut avoir plusieurs significations. Toi, comment tu vas traduire cette parole? Et tu vas revenir à l'explication de l'autre livre où il a mieux détaillé. Et tu sais que le cheikh, lui, sa croyance, c'est ça. Même si ce qu'il a dit, on peut le comprendre d'une autre manière, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dans ce passage. Et ça, c'est très subtil. Ça, c'est très subtil. Donc, les traductions, il faut essayer de les zapper et essayer d'apprendre la langue arabe afin de ne pas mettre de barrière entre toi et cette science. C'est bien les traductions, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Wallah, c'est bien qu'Allah récompense tous ceux qui font cet énorme travail. Mais la traduction, vous devez, même les livres traduits, vous devez prendre des bonnes maisons d'édition, des gens de confiance qui ont réellement étudié, pas des gens qui ont appris juste l'arabe et le français. Ils pensent qu'il est capable de traduire les textes et souvent ça donne du n'importe quoi. Tu as l'impression qu'il a mis sur Google Traduction, il l'a posé, tu as mis le texte. Des fois, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, apprenez la langue arabe, ceci est meilleur pour vous et c'est une obligation car l'apprentissage de la religion ne se fait que par le biais de la langue arabe. Wallah musta'an. Inch'Allah, nous allons clôturer ici, s'arrêter là. À la semaine prochaine, Inch'Allah, si Allah nous le permet. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم امين